السلام عليكم مي فخير مي سور خوتي خواتاتي، كل عام وانتم بخير. النهار تاع اليوم نهار تاع جمعه ان شاء الله باذن الله. نطلب الله سبحانه وتعالى يرحم موتانا ويشفي مرضانا وتقبل الصلاه تاعنا نهار تاع جمعه تاع اليوم. وحنا كنا ندعو بكري جديده، كنا يقولوا يا رب اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا منهم نحن سالمين، امين يا رب العالمين. يا خوتي نهار تاع اليوم كاين بوكو دو سوجي، الوطن تاعنا، الانسانيه توسع. بصح كي ودما نبدا خوتي، حنا والدينا وجدودنا والله العظيم ماتوا بعزه وكرامه. والدينا وجدودنا ماتوا بعزه وكرامه. ثاني النساء الصالحات كي ماتوا هما، ماتوا خلاو الحرمه موراهم، القدر، لو ريسبي دو لا سوسيتي هيومان اون جينيرال، الاحترام. مالوغوزمون حنايا غادي نموتوا بالفكره، غادي نموتوا ونشوفوا الفساد يوميا عند لي بون فامي وعند لي موفيز فامي. لا بروف هذاك لارتيست والسباني هذاك اللي عايشه في الطرق، راجل بروحها مراه وراح للجزائر وقعد يهضر والناس دير له جام ويشوفوا فيه وتوسا والناس فرحانه. وهذا ربي سبحانه وتعالى خلقه راجل هو ولا بغى يولي مراه. لا اله الا محمد رسول الله. واش نشوفوا الفساد اون ديريكت يا خوتي، اون ديريكت. بصح النهار تاع اليوم بغيت نهضر لكم على لا تروازيام غار مونديال. هذا الميساج غادي نبدا كاع لي ميزيلمون دوروب توس. النهار اللي طاحوا لو دو تور اون سيتمبر، شكون اللي ماتوا الداخل؟ ماتوا العمال، لي كريتيان، لي ميزيلمون اللي ما امنش بربي ثاني مات تما توسا، كل واحد يدير يحب كيما حب. بصح اللي ما ماتوا شكون هما؟ لي زوم دافير. لو دو تور اللي طاحوا في الميريكان، aucun homme d'affaires ou des responsables de la tour، parce qu'il y a plusieurs entreprises intérieures تاع واحد ما كاش تما. دونك كي نعرفوا بلي حنايا لا سيتياسيون سا ساغرافي ا تو مومون تكون ا تروازيام غار مونديال. الناس اللي تخدم في لي بالاس، في لي زوتيل، في لي زايروبور، ان بو بارتو، كي تشوفوا لي زونفون، لي زوم دافير ils fréquentent pas les capitales d'Europe، là c'est un mauvais signe. كي تشوفوا ولادهم يمشيو في لي بالاس، ما يروحش لبرلين. Les hommes d'affaires ou les hauts responsables militaires, ils ne traînent pas dans les capitales comme Paris, ils ne traînent pas à Londres, ils ne traînent pas dans les capitales à Barcelone, tout ça. Les hommes d'affaires ou les hommes d'affaires, ils يبعدوا على النوكليير. Mais ils يروحوا dans les zones sensibles, par exemple des centrales nucléaires ou des zones militaires ou des capitales d'Europe. كي تشوفوا هاد الناس، مع حنا عندنا لي ريزو سوسيو بلوز اون فرونسي، كي تشوفوا هاد الناس يتخان با سي ان موفي سين، باسكو على بالهم كلش هادو لي ساتان يصاف تو. كوم ايزون بوسي ليراك ان اكزومبل باش نفهمكم بيان. قالوا له الكويت تاعك في التاريخ كي دخل العراق ايزون بوسي على فوت اتاكاو وشوفوا ليستوار كون زون بوسي قدافي كوم لو بروبليم تاع يوغوسلافي تو سا. دونك هما يبوس لي جون. البارح انا كنت نشوف لا شين بي اف ام تي في يوروا دي ماساكر. أنا عمري ما شفت دي مساكر دو لا راس هيومان بو نيبوت سا كولتور حازمينهم دي كوردون بلون بروب. ils sont même pas sales, ils sont propres. تقول واحد جاب غادي يحزم. c'est des victimes malheureusement, comme ils étaient en Algérie في الحرب التحرير, dans la décennie noire, comme il y a des victimes en Irak, tout ça. بصح ما يهضرلكمش بي اف ام تي في une colonne, اسمعوني bien, une colonne de 500,000 hommes et femmes et enfants et personnes âgées هربوا من العراق وداخلين للكويت خايفين من الموت. 500,000 l'équivalent لازم تفهموني 5 fois la population de Saint-Denis Basilique. les Américains bombardéوهم aucun survivant. كي راحوا لي زوناليست انديبوندون ما نجموش يشوفوا، ما بقاش واحد ان ميليتير عراقي مسلح وتمشى معاهم عنده كابوس. à ce jour pas d'enquête. les criminels de guerre c'est des Américains. les Américains, la République démocratique américain est écrit par le sang qu'ils ont massacré les Indiens, est écrit par le sang dans la grande guerre qu'il y a entre le sud et le nord. Je pense les mauvais gagnants les pour cette guerre. Et toujours dans l'histoire, toujours les vainqueurs écrivent l'histoire, c'est pas les vaincus. Et les Américains maintenant, ils voulaient sacrifier la civilisation européenne, de la Russie
jusqu'à l'Angleterre, Paris, Londres, l'Italie, tout ça. Rome. Les Américains, c'est des criminels. Eux, c'est des criminels. Parce qu'on voit le plateau de télé, on voit que des gens compter les morts. Les femmes de l'Ukraine qui ont souffert, les femmes, les mères de la Russie qui souffrent. Et c'est incroyable. Il y a des jeunes qui ont 22 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils يفطوهم باش يموتوا. On a fait à la radio, l'espérance de vie un soldat de l'Ukraine, 24 heures. 24 ساعة. Ou l'espérance de vie d'un soldat russe, plus de 1 semaine. Ça veut dire qu'il a le temps, net calculé, plus une semaine, il peut abattre plus de soldats de l'autre côté, jeune à l'Ukraine, que l'Ukraine يقتل jeune à Russe. Parce que même l'espérance de vie dans le front. Mais malheureusement, depuis le départ de Chirac, quand même, il y a un équilibre international. Les Américains, mais qui me vont. Les lobbies américains, avec la complicité, les lobbies français, européens et les médias français, Jabbouna Sarkozy, il a donné l'armée française dans les bras des Américains, toute l'armée complète. François Hollande, il court un peu partout. Il a mis le chaos en Mauritanie. Sarkozy, le chaos, il partage les rôles, hein, l'Occident, en Libye. Et M. Macron, il ne fait rien du tout. Un truc qui m'a choqué de M. Macron, qui est le dernier, parce que c'est Poutine qui l'a parlé dans une conférence, c'est pas moi. Il a dit, j'ai parlé avec Macron jusqu'à 2 h du matin. Et à la fin, il parlait pas. La phrase, il a dit Macron de sa bouche, le président française, qu'il a posé la question, qu'est-ce qu'il répond, Macron? Il a dit à président russe, M. Poutine, que la position américaine, elle commence à bouger. Ça veut dire, nous les Européens, que le peuple européen a voté pour des personnalités pour gérer l'Europe et défendre l'intérêt du peuple européen, on dirait on a 27 pays européens et 27 préfets commandés par Biden. On a des préfets, on n'a pas de président. Parce que le jour, plusieurs fois, j'ai fait des vidéos sur la gestion politique en France, j'ai dit il y a 2 présidents qui étaient assassinés politiquement, j'ai dit. 2 présidents assassinés politiquement. Que supposons ils sont dans le pouvoir, il n'y a pas cette guerre, il y a une paix de force. Il y a M. Juppé et surtout M. de Villepin. Eh bien, les lobbies américains sionistes, avec les lobbies français et les médias français, ils ont assassiné 2 grands hommes. Supposons que un des 2 il était président, il n'y a pas cette guerre. Comme Chirac, il a refusé la guerre de Golfe. Il était tête à les Américains. Comme Jospin, il a dit une phrase que le Congrès américain a voté une loi pour punir la France. Il a sorti Jospin un communiqué de presse. Il a dit le Congrès américain il vote les lois pour le peuple américain. C'est pas pour nous. C'est ça les chefs d'État. Même il y a une divergence entre l'Afrique et tout ça, mais c'est ça. Malheureusement, on est arrivé de cette situation. Eh ben, le danger, واحد شيء يضرب أخوتي. واحد كي يصلي في العشاء باش يرقد، يصلي الشفع، يصلي ركعتين تاع الوداع ويصلي الوتر ويرقد. Parce que la société est très grave. Parce que malheureusement, le lobby satanique, c'est eux, ils commandent le monde. Tant que le billet vert et les vivants, on est menacé. Et supposons la Russie, elle perd cette guerre, c'est très grave pour l'humanité. C'est très grave. Le peuple russe, l'État russe, l'armée russe, ils défendent la civilisation de la race humaine en général. La civilisation, le respect de la famille. Il n'y a aucun respect, le chaos total. Donc, أنا قلت أنا هذه لا فيديو مطولش عليكم بزاف. اللي يخدموا في لي بالاس، دوك عندنا لي réseaux sociaux, on peut communiquer entre nous, on a des informations, on passe pas par les canaux officiels de le mensonge et la manipulation. Que tu fous les enfants, les hommes d'affaires, les hauts gradés militaires, les hauts responsables diplomatiques, tout ça, ils ne traînent pas dans les capitales d'Europe, c'est un mauvais signe. Parce qu'eux, ils sont très proches. Donc, ils vont éloigner leurs enfants de la guerre. Et après le... Mais je pense, attention, supposons qu'on a regardé l'histoire. Les Chinois, ils ont une grande civilisation. Les Perses, les Brunakaro,
une grande civilisation. L'Égypte est une grande civilisation. Les Arabes, les musulmans, les Turcs, les Européens. Quelle civilisation qu'ils ont les Américains? Quelle civilisation? وين التاريخ اللي عندهم؟ البرتغال استعمروا في التاريخ. وراهم les civilisations عندهم. C'était un État qui créé sur le sang de la race humaine. C'était l'État américain. Le principe de cette république américaine, elle vit sur le sang des États, des États du monde. Ni plus ni moins. C'est un État hors de la loi. Qui كان Kadhafi يهضر كانت les médias occidentaux c'était un fou. Moi j'étais jeune à cette époque, tout ça, c'est pas ça, c'est un fou. Et c'est pas un fou. روحوا شوفوا les vidéos de Kadhafi, vous allez comprendre. La menace de l'humanité, c'est les Américains. Et la gouvernance européenne, elle prend toute sa responsabilité. Les Russes et le peuple russe, c'est des Européens. Il peut consolider la première puissance économique, l'Europe. Il dépasse la Chine, il dépasse le monde entier à condition tout le peuple européen. Tous, sans exception. La Russie, c'est une pièce maîtresse pour l'Europe, pour la puissance de l'Europe. Mais malheureusement,